स्वागत छ यहाँलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा। यदि जीवनमा सफल बन्नु छ भने, केही गर्नु छ भने र केही गर्छु भन्ने मन राखेर अगाडि बढ्नु छ भने संघर्ष अवश्य गर्नुपर्छ। तर संघर्ष मात्र गरेर पुग्दैन, किनकि त्यो संघर्ष पछाडि पनि सोच, प्रबल सोचको खाँचो पर्छ। That's called thinking positive in life. If you don't think positive, nothing is possible. But if you start thinking positive, even at the hardest and the most difficult period of your lifetime, nothing is impossible. You want to be the owner or you want to be owned? Choice is all yours. Namaste, Samir Thapa ji. Swagat hai yahanलाई black and white ma. Thank you very much. How does it feel to be on black and white? Great. Suited and booted. Yeah, to be in black and white is always like a pleasure, you know that. It feels good. But you know, in the basic base colors. Yeah, the basic base color and black and white, black, a navy blue, or dark blue, that has to go, and we have to wear a white shirt. This is what all hospitality is about. Hospitality. Yes. त्यो त नेपालमा हामी नेपालीहरुको त जन्म सिद्ध एउटा एथिक र प्रिन्सिपल हैन र हस्पिटालिटी नि जन्मजातै ल्याएको कुरा चाहिँ हाम्रो हस्पिटालिटी हो नेपालीको सधैँ हाँसिरहने आफूले खाना खाँदै पनि शेयर गरेर अरूलाई खानुस् न भनेर निम्ताउने जात पर्यो हो हामी त्यो जातको मान्छे हो नि त्यो संसार तर आजकल हस्पिटालिटीको कुरा गर्ने हो भने संसारभरि कसैले पनि जब पाउँछ भने फिलिपिनोजहरुले पाउने गर्छ they are regarded as the #1 brand of people who is so involved in hospitality business. त्यसको कारण के छ भने बिजदाई त्यसको कारण the reason is there are two things. One thing is they are very pleasant people and very flexible people काम गर्दाखेरि hospitality industry मा. अर्को कुरा चाहिँ hospitality industry मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भनौँ न it's not the color but it's your attitude, you know that. The Filipinos like kasto bhani they have been colonized with Spanish, with American for time being Japanese. So they learned all the trades and the traditions. That's why like they're so flexible. त्यही हो त समीर थापा पनि समीर 15 वर्ष अगाडिको समीर थापा र 15 वर्ष पछाडिको समीर थापामा यही चेन्जेस त 15 वर्षमा धेरै चेन्ज भयो दाइ. You work so much but for the others. Yes. 15 years ago. Yes, I worked for somebody else. I worked for others. I worked for different chains in different locations. See, I'm coming to that. Hospitality, but you always smile like this. That's what like I've been for groomed. A long time too. Yeah, that's what I was groomed. That's what I was trained for. You know, म त कहाँ अब बायोलोजी लिएर डक्टर पढ्छु भनेर पढ्न सुरु गरेको हैन 12 क्लासमा चाहिँ when I was in school in Bangalore, then I realized that's not my cup of tea to become a doctor. You wanted to do something else. So I wanted to become, you know, in a management field. Then I found myself, I think I can fit in hospitality. I normally don't ask this question, but who inspired you? Actually, to be very frank, Vijay, nobody has inspired me to come to this. You are your own inspiration. This is my own inspiration. Because हाम्रो बेलामा मैले पढ्न जाने बेलामा त्यस्तो काउन्सिलरहरू थिएन. कसैले गाइड गर्ने थिएन अनि आई एम फ्रम कम्प्लिटली फ्रम डिफरेन्ट ब्याकग्राउन्ड मेरो ड्याड गभर्मेन्टमा मेरो होल फ्यामिली आर्मीको ब्याकग्राउन्ड भएको होइन तर नोबडी एक्चुअली इन्स्पायर्ड तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने when I started going through त्यो बेला ब्रोशर मात्र देखिन्थ्यो नि and that time I found it like you know why not in hospitality different lifestyle I could see in that brochure and एउटा राम्रो लुगा लाउने good food talk and it's a people's business you know that and growing market is a globally is the largest and fastest growing industry in the world हैन अहिले पनि but definitely not the easiest is a very tough म जहिले पनि मेरो एउटा स्लोगन छ 15 वर्ष के मैले 1994 देखि 93 देखि सुरु गरेको पढाइ देखि लिएर सबै गरेको गर्दै ब्याचलर्स पढ्दाखेरिको त्यो बेलादेखि नै म भन्छु र आजसम्म पनि म भन्छु भने if you want to be in hospitality industry either you love it or leave it 15 वर्ष अगाडिको र अहिले if you were to compare yourself just now what is the difference 15 वर्ष अगाडि a seasoned hotelier I would say and 15 वर्ष पछाडी a seasoned entrepreneur
with the hospitality business. Silver, Mountain School of Hotel Management. यहाँसम्म ल्यायो. यहाँसम्म आयो. Then you have become AHA. Then it has gone to AHA, yes. American Hospitality Academy. Very old institution that is also. Yeah, that's a 40 years old institution. We'll talk about that after a short break. Time to take a short break. Stay back with Samir Thapa. स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा मसँग हुनुहुन्छ a very seasoned entrepreneur, Samir Thapa. Welcome back again. Thank you very much. AHA. Let's talk about AHA. I love to call that AHA. So you came into this. AHA approached you, and you also went together with the American Hospitality. Yes. हामीले 14 वर्ष अगाडि 14 वर्ष रनिङ भयो होटल म्यानेजमेन्ट स्कुल खोल्यौँ इज इन्टरनेसनल अफिलिएसन्समा लिएर हैन फर्स्ट स्कुल भयो नेपालको प्राइभेट सेक्टरबाट इन्टरनेसनल अफिलिएसन चलाउनेमा. त्यो बेलामा जम्मा 2-3 मात्रै थियो, 2 थियो भनौँ न हैन. अब अहिले आएर 27वटा भयो काठमाडौँमा मात्रै होटल म्यानेजमेन्ट कलेज जसले ब्याचलर प्रोभाइड गर्छ. त्यसमा 3टा मेरो आफ्नै ग्रेजुएटले खोले. आइ एम भेरी प्राउड अफ द्याट. You know, you don't feel challenged. I don't feel challenged. I'm very That's proud of the way that. to do, You know yeah. that. अनि त्यसको दौरानमा चाहिँ 2006 मा चाहिँ अमेरिकन हस्पिटालिटी एकाडेमी आहाले चाहिँ मलाई अप्रोच गर्यो. हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ के थियो भने आहा चाहिँ अमेरिकाबाट बाहिर आउनुपर्छ अब. तर आहाको टिममा चाहिँ इन्टरनेसनल पर्सनालिटिज इन्टरनेसनल स्प्रेड भनेर. अनि म र एउटा मेरो फिलिपिन्सको पार्टनर चाहिँ then we involved in AHA. I got you right there. Right, yes. I started with the right note. Yes. Filipinos involved in hospitality yes. business. So Yes. त्यसले गरेपछि चाहिँ we created a different franchisee model to take the American school out of America हैन. त्यो गर्दा गर्दै अब आज 8वटा स्कुल भयो including. Okay, tell me your status quo in Nepal. Status quo ma I always prefer myself called as a first certified hospitality educator. हैन. त्यो चाहिँ I'm a certified. नेपाली शब्दमा भने स्रष्टा is a initiation started हैन. एउटा हाम्रो जहिले पनि उद्देश्य मेरो टिमको म आज जे पनि छु I still want to repeat it again कि just because of So my how team. is Silver Mountain doing then? Silver Mountain is doing fine. How are you doing? How are you coping up? Because I saw this card. On one side there is Silver Mountain, the other side there is AHA. So how are you coping up with that? कसरी हामीले यो basically how we cope up with each other is like you know we have their program from AHA which we run over here हैन. It's a 2 years program, first 2 years program of bachelor program degree को. त्यसपछि another 2 years program चाहिँ we have affiliated with the Queen Margaret University of Edinburgh in UK. That's 140 years old university, you know. Wow. It's directly under the Queen Elizabeth's Privy Council. It's a very reputed university. And we run their program, AHA program, we run there. Our students goes to US in AHA's internship. How many students do you have? अहिले त अब भनौँ till now त we just take 100 students per year. That is Silver Mountain. That is Silver Mountain, काठमाडौँमा चाहिँ हैन. अब हामीले अहिले नयाँ दाइलाई जानकारी we are opening our first teaching hotel in Nepal. Probably this is a very new word for everyone, हैन. Teaching hotel. Teaching hotel, teaching hospital भने जस्तै. So we have like we'll have accommodations, we'll have F&B outlets. हामीले our first. So your interns will be working with you also. Our own students will be working. The concept चाहिँ day 1 देखि हाम्रो स्टुडेन्टले गेस्टसँग इन्टरेक्ट गर्न पाओस्. Practical experience everything from day 1. We need that. We need that. किन हामीले जहिले पनि हेर्छौँ हाम्रो आफ्नो प्र्याक्टिकल ल्याब्सहरूमा जति गरे पनि त्यो कन्फिडेन्स लेभल जुन गेस्टसँग गएर बोल्ने हुन्छ नि 5 स्टार होटलमा हैन. त्यो चाहिँ हामीले. What are the prerequisites that you have put in to enter into Silver Mountain? First, number 1 is attitude. Okay. That is like we have got a strong evaluation team for attitude. All right. Until unless you don't have a good attitude, how much you are qualified, you are not fit for this industry. The pleasantness. This is pleasantness, I mean the flexibility, smartness, you know, how you can perceive the things. Good orator. Good orator, you know, there is language skills, you know, that So Samir, you know, when you talk about hospitality business as a whole, I know, right.
हाम्रो नेपालमा मार्केट छ त हाम्रो नेपालमा मार्केट छ विजय दाइ किनभने आज 14 वर्षमा काठमाडौँमा मात्रै 27वटा होटल म्यानेजमेन्ट कलेजले ब्याचलर डिग्री प्रोभाइड गर्छ इट्स नट अ जोक हाम्रो नेपाली चाहिँ दे आर भेरी मच रिक्वायर्ड फर द इन्टरनेसनल सेक्टर्स इन्डस्ट्री सेक्टरमा अब नेपालमा मात्रै दाइले कुरा गर्ने हो भने त वी हेभ जस्ट 7% टर्नओभर तर एउटा कुरा त्यसमा अगेन द ब्याकल्यासेस हजुर यहाँबाट ग्रेजुएट्सहरू भयो फेरि विदेशी नै क्रम त रोक्या छैन नि त अहिले दाइलाई म भन्छु मेरो स्टुडेन्टहरू नि पनि अहिले डिपार्टमेन्ट हेड लेभलमा चाहिँ यहाँ 5 स्टार होटलमा मोस्ट अफ द 5 स्टार होटलमा पुगिसकेको छ है जुन बेला म फर्केर आएर नेपालमा काम गर्थेँ है आई केम फर अ ओपनिङ रेडिसनको ओपनिङ टिममा थिएँ द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड होइन मैले नेपालमा आएर काम गरेको चाहिँ त्यही एउटा संस्था हो दुईवटा संस्था एउटा त्यो हो अनि त्यो आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्यो भएर चाहिँ आई गट अनदर अपर्च्युनिटी टु ओपन अ विम्पी इन दरबारमा द्याट वाज अ फर्स्ट आउटलेट राइट सेकेन्डमा रेडिसनमा काम गर्दाखेरि आउट अफ 8 डिपार्टमेन्ट हेड वी वर ओन्ली 3 वेयर देयर एज अ म्यानेजर इन डिपार्टमेन्ट हेड रेस्ट अल फरेनर्स आइदर इन्डियन्स अर फरेनर्स बट नाउ यु हेभ लट्स अफ नेप्लिज नाउ यु सी 4वटा 5 स्टार होटलमा नेपाली जनरल म्यानेजर यु क्यान नेम द जनरल म्यानेजर्स वी आर सो प्राउड अफ द्याट यु नो अब त्यो अहिले चेन्ज हुँदै आयो दोस्रो कुरा के चेन्ज हुँदै आयो भने वेटरबाट काम गरेर एफएनबी म्यानेजर अथवा हाउसकिपिङ मेडबाट काम गरेर एक्जिक्युटिभ हाउसकिपिङ जुन 20 वर्षमा चलेको त्यो प्रथा थियो त्यो ब्रेक हुन थाल्यो किन भन्दाखेरि एजुकेटेड ब्याचलर मास्टर डिग्री पढ्नेहरू आएपछि स्पिड अप हुन थाल्यो त्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि अब अपर्च्युनिटी नेपाली स्टुडेन्टले बढी पाउन थाल्यो हाम्रो आफ्नो होटलमा दोस्रो अब अहिले देखिरहनु भएको छ यो 2-3 वर्ष आफ्टर यो पिस ट्रिटी भएपछि हाउ द होटल्स आर पोरिङ होइन वी आर एडिङ अप अलमोस्ट 2000 रुम्स इन नेक्स्ट 3 to 5 years टाइम द्याट्स नट अ जोक इट्स नट अ जोक इमेजिन 2000 नेपालीज टु वर्क हाम्रो ड्रिम के हो भने ठमेलको एउटा गेस्ट हाउसमा पनि काम गर्ने मान्छे अल होटल म्यानेजमेन्ट ग्रेजुएट हुनुपर्छ त्यसपछि टुरिस्टले पाउने भ्यालु यु क्यानट कम्पेयर विथ मनी इट कम्स विथ द सर्भिस एन्ड द फिलिङ्स द्याट्स हाउ इट ह्याज टु बी जस्तै तपाईँले भन्नुहोस् युरोपमा जानुहोस् न एउटा गेस्ट हाउसमा काम गरेर हुन्छ एउटा सानो भैँपुसिरहेला पनि वाट यु हेभ डन भने आई हेभ डन अ ब्याचलर आई हेभ डन अ मास्टर्स इन हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट फ्रम दिस युनिभर्सिटी इट्स नट ओन्ली नेपाल वान आई लुक एट इट यहाँबाट ग्रेजुएट्सहरू मास्टर्स गरेकोहरू अरू वाट एभर डिग्री होल्डर्सहरू विदेशमा जाँदा रेमिटेन्स आउने त आफ्नो ठाउँमा जाँदैछ तर नेपाली जनताको स्ट्याटसकोलाई पनि त बढाउँछ नि स्ट्यान्डर्डको मान्छे आयो भनेर राइट जहिले पनि लेबर मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि So let me just break you here and I just want to say if you're watching this very seriously I have nothing to say but one thing हामीले गर्न सक्छौँ नेपालीले यहाँ जे पनि चाहे जे गर्नुलाई पनि हामी गर्न सक्छौँ तर त्यसको लागि सोचमा विकास आउनुपर्छ र सोचमा विकास आउनलाई हामीहरूलाई समीर थापा जस्ताहरूले थुप्रै थुप्रै लेन्सहरू बाटाहरू हामीलाई देखाइदिनु भएको छ आर यु इन्ट्रेस्टेड इन डुइङ द्याट इफ यु आर देन लुक अल यु हेभ टु डु इज थिङ्क पोजिटिभ हामीले शिक्षित बनेर नेपालमा बस्ने या विदेशमा जाने त्यो हाम्रो चोइसको कुरो हो र वेन वी डु द्याट हामीले त्यो गर्न सक्यौँ भने नेपालमा त इज्जत भन्छ विदेशमा पनि त्यत्तिकै इज्जत हुन्छ We'll take a short break. Stay back with Samir Thapa. Welcome back to Black and White. I have with me Samir Thapa. Welcome back again. Thank you. जागिर खानु भन्दा जागिर दिन ठुलो हुन्छ त्यो सबभन्दा दिने मान्छेको हात जहिले माथि हुन्छ राइट लिने मान्छेको हात जहिले तल हुन्छ भन्छ नि राइट and that's what you have been doing right National Youth Forum for Entrepreneurs right Nepal's Young Entrepreneur Forum past president also past president immediate past president क्यों नेपाल युवा उद्यमी मञ्च चाहिँ एउटा चाहिँ एपेक्स बडी हो युथ एन्टरप्रेन्योरहरुको नेपालमा यसलाई प्रमोट गरेको इनिशियली चाहिँ एफएनसीसीआई ले तर इट्स इन्डिपेन्डेन्ट नाउ वी हेभ गट 400 एन्टरप्रेन्योर्स एउटा नाङ्लो पसलेदेखि लिएर बिग इन्डस्ट्रिज भएको नेपालमा मान्छेदेखि लिएर
छ, वी हेभ अ डिफ्रेन्ट च्याप्टर्स होइन। 10 वर्ष अगाडि लाइक माइन्डेड पिपुल हामीले काम गर्दाखेरि हामी लेट 20s मा थियौँ होइन। काम गर्दाखेरि हामीले के सोच्यो भने त्यो बेलामा नेपालमा द्वन्द्व भइरहेको थियो। हाम्रो एउटै मात्रै उद्देश्य थियो दाइ, एभ्री बिजनेस कम्युनिटी ह्याज टु वर्क टुगेदर विथ द पोलिटिकल कम्युनिटी। यो म जहिले पनि भन्ने गर्छु कि यो दाइ भैँसी देखेर जोगी डराउने, जोगी देखेर भैँसी डराउने छ नि, हाम्रो व्यापारी र एन्टरप्रेनर्स र पोलिटिसियन्सको आज त्यो भइरहेछ नि। त्यसैले जुहारी पनि हामीले चाहिँ वाइ डोन्ट वी वर्क विथ द यङ पोलिटिसियन्स फ्रम नाउ। आजको 20 वर्षमा मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड आजको 20 वर्षमा उहाँहरूले राज्य सत्ता चलाउनुहुन्छ। वी एन्टरप्रेनर्स बिकम द इन्जिन फर द्याट राज्य सत्ता। दे आर द फ्युल फर अस। लेट देम लिड, बट वी आर द इन्जिन, वी आर द ब्याकअप। त संसारभरिको रीति यही त हो नि, नेपालमा मात्रै हो नि। यहाँ त डरलाग्दो के हुन्छ। त्यही भएर हामीले सुरु प्रिरेक्विजिट्स भन्ने हुनु पर्यो है। अब आज हेर्नुहोस् है दाइ, 10 वर्षमा वी आर स्लो क्लोज विथ द युथ टिम अफ पोलिटिकल पार्टी होइन। त्यो हाम्रो सिनियर जेनेरेसन एन्टरप्रेनर्स अथवा उद्यमीले पनि कोही बिजनेसम्यानले पनि गरेन, उहाँहरूको अगाडिको पोलिटिकल लिडर्सहरूले पनि कसैले पनि गर्नु भएन। आज यु टक अबाउट एनी पार्टी, मेजर पार्टी भनौँ, अहिले त 40-50वटा पार्टी छ क्यारे, तर 15-20वटा पार्टीको युथ फोरमको युथ लिडरहरू all are our good friends. We make a plan together. We have a conference together. So they are different. They have a very different perspective of life. About the made in Nepal. Made in Nepal. What is made in Nepal for you? Made in Nepal. What is made in Nepal? कसैले गरेको थिएन नेपालको प्रडक्टको बारेमा। 400 प्रडक्टलाई ल्याएर हामीले एक्जिबिसन गरायौँ। इभन राष्ट्रपतिले आफै आउनुभयो, उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको थियो, राष्ट्रपति आफै आउनुभयो म हेर्छु भनेर हैन। सारको एमपीहरू आउनुभयो हाम्रो इन्टरेक्सन प्रोग्राममा र सानो सानो प्रडक्टको पनि एक्जिबिट गरेको आज 4 वर्ष भइसक्यो। मेड इन नेपाल मलेसिया जाँदैछ, मेड इन नेपाल कटार जाँदैछ, मेड इन नेपाललाई सँग एनआरएनले टाइअप गर्यो। आज एनआरएनको 4 वटा देशमा रोड सो, नेपाली रोड सोमा जाँदैछ मेड इन नेपाल। गर्न सकिँदो रहेछ त। के हो मेड इन नेपाल? मेड इन नेपालमा तपाईँले जे पनि नेपालमा बनाउनुहुन्छ, इट ह्याज टु मेड इन नेपाल। चाहे त्यो सुकुल किन होस्, एन्डलेस, चाहे तपाईँले एउटा गाउँमा बनाउने, घरमा बनाउने सुकुल होस्, डोको होस्, देखि लिएर भनौँ न शेर्पा कारसम्म, द्याट्स अल मेड इन नेपाल। हाम्रो युथमा चाहिँ एउटा कस्तो, यो 10 वर्षमा मैले एनवाइएफमा काम गर्दा मैले देखेँ, एनवाइएफसँग आबद्ध हुँदाखेरि क्रिएटिभिटी एक्सपोजर नभए मान्छेसँग पनि क्रिएटिभिटी छ कि। म दाइलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु एनवाइएफले गरेको कामको। एनवाइएफले अहिलेसम्म 40 जनालाई बिना कोल्याट्रल चाहिँ 1 लाखसम्मको लोन दिएर एन्टरप्रेन्योर बनाइसक्यो सानसानो। यु नो विथ द डिफ्रेन्ट ब्याङ्क्स वी हेभ टाइड अप, बट वी टेक द्याट रेस्पोन्सिबिलिटी एज अ कोल्याट्रल। यु नो एकजना सङ्खुवा सभाई कहाँको एकजना बहिनी आउनुभयो, म प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरिको पालाको हो। उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ आएर चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई चाहिँ 35,000 को लोन चाहिन्छ भन्नुभयो। अनि हामीले तपाईँले चाहिँ हामी के गर्नु हुनुहुन्छ भनेर सोध्यौँ। हामी प्रोजेक्ट माग्दैनौँ कि दाइ, वी डोन्ट बिलिभ अन दिस पेपर्स। जो मान्छेले 8 क्लास पढेको हुन्छ उसँग यत्रो एन्टरप्रेनरसिपको क्रिएटिभिटी छ भने तपाईँले त्यो डकुमेन्ट उसले कहाँबाट तयार गर्छ? सक्दैन। द्याट्स रिडिकुलस। लेट्स टक, सिट डाउन एन्ड लेट्स टक। आवर मेन्टर विल गो एन्ड भिजिट हर प्लेस भनेपछि उहाँले के भन्नु, मेरो गाउँमा एकदम बाँदरले दुःख दिन्छ, बिउहरू बेर्ना एकदमै खान्छ, गाउँको मान्छे हैरान भइसक्यो, त्यो बेर्ना चाहिँ म उत्पादन गरेर गाउँलेलाई बेच्छु, आई निड लोन। यु नो द्याट। त्यो केटीलाई हामीले इमिडिएटली वी लाइक द्याट आइडिया। हाम्रो असेसमेन्ट टिमले असेस गर्यो, ओके दिस इज भेरी फिजिबल, यु नो। गरेपछि हामीले उहाँलाई त्यो लोन दियौँ। एनवाइएफको एउटा एनवाइबिएफ भन्ने संस्था छ बिजनेस फोरम, त्यसले चाहिँ दिन्छ, हाम्रो डिफ्रेन्ट विङहरू छ। अनि गएपछि उहाँले चाहिँ अहिले गर्नुभयो। नाउ हर इन्कम इन द्याट रिमोट प्लेस पर मन्थ इज 50,000 एन्ड सी इज इन क्लास 12, भर्खर 12 पास भएर ब्याचलर। अमेजिङ। अहिले हाम्रो एन्टरप्रेनरले गरेका कुराहरू हेर्नुहोस्, सिम्पल कुराहरू, रेभिन्यू हेर्नुहोस्, स्ट्रगल हेर्नुहोस् र जुन लेभलमा पुगेको छ। इमेजिन, जस्ट लुक एट दिस पिपल, you can't compare with anyone, you know. Okay, I'll give you 2 minutes. Instead of looking at me and talking to me, there's a camera right in front of you. I'll give you 2 minutes. Say whatever you want to say. Entrepreneurship, नेपालीहरूले देशमा बसेर पनि के गर्न सक्छ र कस्तो किसिमको एजुकेसन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एजुकेसन फर देम?
हाम्रो अब अहिले 60% भन्दा तल चाहिँ 60% population चाहिँ young भएर I think I suggest everyone to develop your entrepreneurship, whatever it has with you. Create a job, give job, not look for a job. This is very, very important. We have so much of potential in this country. Look for that. I always tell my students, just say hospitality industry good. Don't look at the hotel only. Why don't you look at another sector where hospitality involves? For example, hospitals. We have so much of people we are supplying to different hospitals. Our graduates go here. Flower industry. How much of flour is consumed in the hospitality line? Even one small restaurant buys a flour for every table. Why don't you think of that? Why don't you think of supplying the linens? Who supplies here? Chinese team people supplies here in this, even in one guest house to 5-star hotel. Why don't you think of that? Why don't you think of even opening a uniforms to the hotel staff? Look how many lakhs of hotel staffs are there in this country. These openings, these like new ventures has to be open to sustain the industry. You know that. I always tell my students. The biggest teammate ko my biggest teammate is my one people. No, Ajay. The biggest person. No, biggest person, like I'll tell you, like in my business, my life is my wife who is supporting me. Well, that's what I wanted to come to. Yes, that's what. Rachana, yes. She's because she's with me in my business, in my feel life. Proud. Yes, and I can just leave everything. She's not only a home minister. This is not only the home minister, you know that. She is a big drive. So she is based here and you are always traveling. Yes, that's what I do. She gave you the wings. Yes, of course. And I have other team like, my few people who are really, there to stand. So we all thank. I thank all of them, team, yes. And let's hear what others have to say about you. Okay. And after that, I'll have to wrap up. Time is ting. Let's watch. He's a man with a big vision, responsible, caring. He has a big role in providing education in the hospitality industry to the students of Nepal. हाम्रो कलेजमा पनि युथहरुको हामीले अब ट्रेनिङ मात्रै दिने हैन, जब प्लेसमेन्ट पनि गर्दैछौं। उहाँले त्यसमा ठूलो भूमिका खेल्नु भएको छ। As an employer, I find him that he gives space to all his employees, है, अनि a very friendly person, a very open-minded person. So मलाई चाहिँ यहाँनिर सिल्भर माउन्टेनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा एक किसिमको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि साथीको नाता त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ हैन, बट आई फिल लाइक यहाँ भित्र आइसकेपछि म एम्प्लोयी हो जस्तो लाग्छ के हैन, तर he has never let me feel that I'm his employee over here. He has always treated me as a friend. It's very good to work with him. I find Silver Mountain as a home. हुन्छ नि, मलाई यहाँनिरको चाहिँ म एम्प्लोयी मात्रै हो भने जस्तो फिल चाहिँ हुँदैन। समीर जी एनओएफ को प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि धेरै युवाहरूलाई उद्यमशीलताको विकासको लागि भनेर चाहिँ धेरै कामहरू भएको छन्। पहिला चाहिँ अरु हुँदाखेरि यङ एन्टरप्रेन्योर समिट नेपाल स्तरीय मात्रै हुन्थ्यो भने हामीले यसको समीर जी प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई यो साउथ एसियन रिजनकै यङ एन्टरप्रेन्योर समिट गर्न सक्नुभयो। त्यसमा 200-300 जना युवाहरूलाई उद्यमीको साउथ एसियन रिजनकै उद्यमीहरूको चाहिँ सक्सेस स्टोरी लिनको लागि त्यसले सकारात्मक रोल खेल्यो भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसपछि मेड इन नेपाल एक्जिबिसन चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा हुन सक्यो। मेड इन नेपाल एक्जिबिसनले नेपाली वस्तु तथा सेवालाई जनमानसमा पुर्याउनलाई सहयोग गर्यो र त्यसले पनि नेपाली युवा उद्यमीहरूलाई नेपाली युवाहरूलाई उद्यमशीलता विकासको लागि चाहिँ सहयोग गर्यो। समीर जी एकदमै राम्रो मेहनती, अत्यन्तै धेरै मेहनत गर्ने र नेसन फर्स्ट भन्ने मान्छे हो। अलराइट समीर, द्याट त्यो भयो उहाँहरूले गरेका कुराहरू। तर जाँदै I really want to thank you from the bottom of my heart. मलाई नै अहिले यहाँ बसेर I'm above 50 and I feel that I can still do so many things new. भनेपछि त young upcoming generations like that, definitely this is going to be probably one of the most inspiring show they can watch. So let me wrap up with that. Thank you so much for being on Thank you so Black much. Thanks for inviting me. It was Samir with us. We bring positive people like Samir Thapa on the show and we talk positive stuff so that tomorrow हामीहरूले त दुःख पायौं तर आउने जेनेरेसनले दुःख नपाउन्। तर त दुःख नपाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ भन्दा यस्ता अग्रजहरुका कुराहरुलाई पनि एक दुईवटा कुरा त मानेर अगाडि बढ्दिनु पर्यो नि। If you do that,
look, your life is beautiful. You want to be the owner or you want to be owned? Choice is yes. Stay back with Black and White until next week, because I'm going to come back with a lot of positive thoughts, positive people, and positive shows like this every week for you. Until then, namaste, charya, and good night.